but I just would like to say a couple of things about him in introducing him to you today. The Swaiger was born in Bishoftu. He grew up in Bishoftu. As he writes about himself, breathing the air, drinking from the many lakes of Bishoftu, playing with Oromo children in Bishoftu. Simply put, his personality was shaped by Bishoftu. He's not only a citizen of Bishoftu, he claims that he is also an Oromo by choice. Swai told me that he didn't go to any higher education of distinction, but I know that he's a writer of great distinction. He is the author of 8 books, including Yeburka Zumbita, or the Burka Silence, the Bishoftu Korit, or the Korit of Bishoftu, and the trio, the triology, Gazetanyao Mastawaja, or the journalist's memoir, Yedarasiu Mastawaja, or the author's memoir, and Yesidetanyao lately, the Yesidetanyao Mastawaja, the exile's memoir. By the way, this last one, Yesidetanyao Mastawaja, or the exile's memoir, was published with the help of the Alta Publishing Agency. The book is out, being sold, so please, when you get out, maybe his speech would inspire you to buy it, but even before that, I urge you to buy his book. He's a writer, and writers are always not one of the high-earning people in the world. It's only through your buying of their books that they could write more, so I urge you to go out and buy his book. Back to his writing, it's a trio of the Gazetanyao Mastawaja, the Dorasi Mastawaja, and the Sitatanyao Mastawaja. The trio is an autobiographical account of his experience of the time that he lived in Ethiopia as a journalist, as an author, and as a refugee. He became a refugee in South Africa when life became impossible for him in Ethiopia. And this is because of his writing. It's because of his book, Yeburka Zumbita. Many of you probably remember Yeburka Zumbita. I read it a long time ago, but I quite did not get the message at that time. That he was able to see the direction of Oromo nationalism at that time amazes me. It's a political novel featuring 2 characters, Hawadi Wako and Anole Wako. Both are nationalists who are concerned their nation, the Oromo nation, has suffered unspeakable injustice. Hawadi believes that injustice could be reformed, could be removed by reforming the system from within, by working from within. She strives a lot throughout the novel, but she doesn't see much change despite her efforts. At the end, she becomes disoriented and confused and a bit desperate at the end. Anole, the protagonist or antagonist, is almost always angry in perpetuity throughout the novel. He doesn't see potential partners in the system. He doesn't believe that the system could be reformed. And he's a fighter. He wants to fight. He wants to fight the bigger wars and the smaller wars. Any conflict, he's always ready. Even when he was surrounded by security forces, he was told that he was encircled, but even at that time, he comes out and says, "You are the ones that are encircled, not me. You are encircled by a whole nation." Hawadi and Anole are lovers. They both grew up knowing that their fate was intertwined, but they don't agree on anything. They disagree. They fight all the time. They fight each other more than fighting their common enemy. This is the book that was interpreted as
as scolding people who were working from within, and also chastising people who believe only violence could bring about change. Some in power took it personally. They wanted to take him to court. A committee was established to go through the book and find case that could be accepted in court. That's how life became impossible for him. That's why he became a refugee. He left the country, went to South Africa as a refugee in South Africa. As you all know, he writes in Amharic, not because that is his preferred language, but that's the one that he's used to. So he writes in Amharic, his books are in Amharic, and he's going to speak in Amharic. If need be, we will translate it at the end. Well, with that, I'll ask you to give him a warm welcome. Let's start. አመሰግናለሁ ዶክተር ኢብራሂም እልሞ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን እንዲሁም መላው የኦሳ አባላት ቦርድ አባላት ለሁላችሁም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ረጅም መንገድ ተጉዤ ነው የመጣሁት እና ምንድነው የምናገረው ይሄን ሁሉ ከተጓዝኩ በኋላ ምንድነው የምናገረው የሚለው ትንሽ አሳስቦኝ ነበር። ግን በቀላሉ አሰብኩት። እኔ ተራኪ ነኝ። መጽሐፎችን ስጽፍ ያጋጠመኝን አንዳንድ ነገሮችና የማስበውን ስለ አፍሪካ ቀንድ አካባቢ ህዝቦች የማስበውን አንዳንድ የጻፍኳቸው ነገሮች አሉ። እነሱን አነባለሁ። ከዛ በፊት ግን አማርኛ ስነ ጽሁፍ ከአካባቢያችን ቋንቋዎች ሁሉ በተሻለ ደረጃ ላይ ይገኛል። ይሄ እውነት ነው። ለአማርኛ ስነ ጽሁፍ ከአካባቢው ቋንቋዎች ሁሉ በተሻለ ደረጃ ላይ እንዲገኝ ኦሮሞዎች አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከነዚህ መካከል በዓሉ ግርማ፣ ጸጋዬ ገብረመድህንና እኔን መጥቀስ ይቻላል። ስለዚህ አማርኛ ቋንቋ ነው ያሳደግነው ቋንቋ ነው። ሁላችንም እንዲያድግ ሰርተንበታል። በአማርኛ ቋንቋ ሽፋን የደረሱ በደሎችን ወደ ጎን እንተዋቸዋለን። ቋንቋ ግን በቋንቋነቱ መሳሪያ ነው። እንደዛ ነው። በጣም ብዙ ጠላት አለኝ በዚህ ሰዓት እዚህ በአፍሪካ ቀንድ በተለይም ኢትዮጵያ በተባለችው ሀገር ጸሐፊ ሆኖ ጸሐፊ ለመሆን የወሰነ ሰው ጠላት ብቻ አይደለም ሞትም ይደርስበታል። በዓሉ ግርማን ገደሉት። አቤ ጎበኛንም እንዲሁ መንገድ ላይ ገደሉት። ሌሎችም በርካታ ጸሐፊዎች ተገለዋል። እኔ የቡርቃ ዝምታን ጽፌ ባለስልጣን ነበር የወያኔ በዚያ ሰዓት ጽፌ ወደ ማተሚያ ቤት ሲሄድ ከዚህ በኋላ አጽፋለሁ እያልገመጥኩም ለዛ ነው የገፈርኩት። የመጨረሻ ሊሆን ስለሚችል መሸወድ የለብኝም ማለት ለራሴ እንደ በዓሉ ግርማ መታለል የለብኝም። በዓሉ ግርማ በኦሮማይ እንደሚሞት ቢያውቅ ኖሮ ከዛ የተሻለ ይሰራ ነበር። ስለዚህ የማምንበትን በትክክል ማስቀመጥ አለብኝ ብዬ ወደ ማተሚያ ቤት ሄድኩኝ። አሁንም እየተናገርኩ ነው ማለት ነው። በቅድሚያ ስለ ቡርቃ ዝምታ መናገር ፈልጋለሁ። ቡርቃ ወንዝ አርሲ ውስጥ የሚገኝ ወንዝ ነው። ሄጄ ኮፈሌ አካባቢ አንድ ወር ያህል ተቀምጫለሁ። የአካባቢውን ምግብ እየተመገብኩ ገበሬዎች ጋር ወንዙን ለማየት ሞክሬያለሁ። በጣም የሚገርመው እንደዚህ የተደረመሰ መሬት ላይ ነው የሚታየው ወንዙ እና ልክ እንደ ሸበሌ እንደ አዋሽ በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሚጓዘው ወንዙ ይታያል። እንደዚህ መሬት ውስጥ ነው የሚጓዘው እና የአካባቢው ሰዎች ቢሻን ሴጣን ይሉታል። ለምን ከብቶች ከቡርቃ ውሃ ሲጠጡ
ይታመማሉ፣ ይሞታሉ። እና ውሃው የተረገመ ውሃ ይመስላቸዋል። ምናልባት ስራ ስር ወንዙ የነካቸው የሚያልፋቸው መርዛማ ስራ ስሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከብቶች ወደዛ ግን አያስጠጓቸው እና እዛ ወንዙ ጋር ቁጭ ብዬ ያለ ነው ስለ ወንዙ ምናባዊ ስዕል የሞከርኩት እና የኦሮሞ ሕዝብ ምሳሌ ሆኖ ታየ እና የጸጋዬ ገብረመድህንን አዋሽ እያነበብኩ ነበር አስታውሳለሁ። እና አዋሽ የኦሮሞ ሕዝብ ምሳሌ ይመስለኛል። አዋሽን ይወቅሰዋል ጸጋዬ ገብረመድህን እና አባይ ሀገር አቋርጠው ሲጓዙ እንደ ሌሎችም ባህር ሰንጥቀው ውቅያኖስ ሲገቡ አዋሽ ምነው የመጫ ቱለማ ስር ፍሳሽ አዋሽ ምነው አንተ ብቻ ታንቀህ እንደዚህ ታፍነህ ቁጭ አልክ እያለ ቁጭቱን አዋሽ ላይ ያወርደው ነበር ጸጋዬ ገብረመድህን። የተደራሲ መብት የሚባል ነገር አለ። የተጻፉ ነገሮችን ተደራሲ እንደፈለገው መገንዘብ ይችላል፣ መብት አለ እና አዋሽ የኦሮሞ ሕዝብ ምሳሌ ይመስለኝ ነበር። ቡርቃ ደግሞ ሌላ የኦሮሞ ሕዝብ ምሳሌ ነው። ቡርቃ ደግሞ የተደበቀ ወንዝ ነው። አቅሙን ቀደም ሲል ቡርቃ ከምኒልክ ወረራ በፊት ማለት ነው ተራራ የዘለለ ይጓዝ ነበር ብዬ ነው ያሰብኩት። በኦሮሞ መሬት ላይ ገደል የዘለለ ይሄድ ነበር። እረኞች ይዘፍኑለት ነበር። ከብቶች ውሃ ያጠጡ ነበር ከቡርቃ ወንዝ። በኋላ ግን ምኒልክ መጥቶ የዛን ጀግናና ኩሩ ሕዝብ መብቶች ሲነጥቅ ቡርቃ ልክ እንደ ዘንዶ ሰውነቱ ሰብስቦ መሬት ውስጥ ገባ። ነፃነታችሁን ካላገኛችሁ አታዩኝ ማለት ብዬ ነው ያሰብኩት። እንግዲህ ይሄ ስነ ጽሁፍ ነው። ህዝብና ህዝብን የሚያጋጭ አይደለም። ይሄ ስነ ጽሁፍ ነው፣ እውነት ነው። የኦሮሞ ህዝብ ተነጥቋል፣ መሬቱን ተነጥቋል፣ መብቱን ተነጥቋል እና በቡርቃ መመሰል እና የቡርቃ ዝምታ ለመጻፍ ከወሰንኩ በኋላ ሁለት ገጸ ባህሪያቶች ፍለጋ ውስጥ ገባሁ። ያኖሌን ታሪክ አውቃለሁ። አንዳንድ ወገኖች እንደሚናገሩት ያኖሌን ጭፍጨፋ የፈጠርኩት ልቦለድ ድርሰት አይደለም። ምናልባት አላነበቡም ወይ ደግሞ ታሪክ መካድ ልማዳቸው የሆነ ያኖሌ ታሪክ ልቦለድ ድርሰት አድርገው ያቀርቡታል። እሱ ብዙም ያስደንቅ አይደለም። አኖሌ ጭፍጨፋ የተካሄደበት ቦታ ስለሆነ አኖሌ ዋቆ ፈጠርኩት እንደሰው። አኖሌ ዋቆ ልቦለድ ድርሰት ነው። የአኖሌ ጭፍጨፋ ግን ልቦለድ አይደለም። አኖሌ ዋቆ ሰው ሆነ፣ ባህሪ ግን አልነበረው። አኖሌ ዋቆ የሚል ስም ሰጠሁት፣ ባህሪው ግን አልነበረውም። እንደ ቱቦ ባዶ ነበር፣ ቀፎ ሰው ነበር። አሁን ከየት አምጥቼ ነው ለአኖሌ ባህሪ የምሞላለት ቁጭ ብዬ ሳስብ ገለሳ ዲንጎንና ሌንጮ ለታን ጨፍልቄ አንድ ያደረኳቸውና አኖሌ ውስጥ በትክክል ያደረኩት አሁን አኖሌ ሰው ሆነ፣ ገላሳና ሌንጮ እዛ ውስጥ ገብተው ሰው ሆነ። አኖሌን መግደል ብቻ ያለው ሁለቱን ለመለያየት አኖሌ አልሞተም። ሁለቱንም ሙቶ ሰው በዘላለም ይኖራል እና ገለሳ ደስ ይለኛል። ባህሪ ያለው ትዕቢት አለው። ትዕቢት በሁለት ተከፍለዋለሁ። ባዶ ትዕቢት አለ፣ የሚፈለግ አስፈላጊ የሆነ ትዕቢትም አለ። ሌንጮ ሽሙጡ በጣም ደስ ይለኛል። ከሌንጮ ቀልዶቹን ሽሙጡን በሙሉ ለአኖሌ ሰጠሁት። እዛ ውስጥ እንዴቱ ይናደዳል። ሌንጮ ሲናደድ በጣም ነው ደስ የሚልበት፣ ያምርበታል። እና አኖሌ ዋቆ የሌንጮና የገላሳ ባህሪ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ደራሲ ሰው መፍጠር መብት ስለተሰጠው ሰው ሰራው ማለት ነው። አሁን አኖሌ አንድ ፍቅረኛ ታስፈልገው ነበረ። ያው በልቦለድ በታሪክ ከመስል ልቦለድ ውስጥ አንድ ወንድና አንድ ሴት መሆን ስላለባቸው ነው። አሁን ዋቆ
ሁለቱም እናትና አባታቸው ተገለዋል። ስለዚህ የአካባቢው አንድ ዋቆ አባዱላ የሚባሉ ናቸው ያሳደጓቸው። ለዚህ ነው በዋቆ አባዱላ ስም የሚጠሩት አወሊና ነው እንጂ አባታቸው አይደለም። ዋቆ ሲያድጉ ይጋባሉ ብለው አንድ ላይ ያሳደጓቸው ከጭፍጨፋ ውስጥ የተረፉ ናቸው። እና ሀወሊ ለስላሳ አቋም ካለው ስርዓት ጋር ተደራድረን መሄድ እንችላለን የሚል አቋም ያላት ለስላሳ አደረኳል። በወቅቱ መረራ ጉዲና የእሱ አይነት ጠባይ ስለነበር ይላስል እንግዲህ በፖለቲካ አመለካከቱን ባህሪውን ነው እንጂ ሀወሊ ጾታዋ ሴት እዛ ውስጥ ጨመርኩና እንግዲህ ሌንጮና ገለሳ ከመረራ ጋር ነው ጦርነት የሚከፍቱት። ሁለቱም የአንድ አባት ልጆች ናቸው። በአመለካከት ነው የሚለያዩት። አንተ ልክ አይደለም፣ አንተ ብጥብጥ ነው የምትፈልገው ትለዋለች ሀወሊ። አኖሌ ልትለውጠው ትጥራለች። አይሰማም። አኖሌ አይሰማም። አኖሌ ምንድነው የሚለው? ኃይል ያስፈልጋል። እጄ ላይ ኃይል ያስፈልጋል። ኃይል ካለ ብቻ ነው ቁጭ ብዬ የምደራደረው። አንድ ጊዜ አኖሌ ተከቦ ነበር። አባቦኮ የሚባል ተራራ ላይ እርሱ ውስጥ ተከቦ ነበር። የሀየሎ ማራያ ሰራዊት የከበበው ሊገሉት አልፈለጉም። ወያኔዎች በጣም እብሪተኛ ነው። ሻዕቢያም ያውቁታል አኖሌ እና ወያኔዎች እኛን አይሰማን ብለው በሻዕቢያ ሰው ላኩበት እና ተከበሃል አኖሌ፣ ምንም ማምለጫ የለህም፣ ትሞታለህ፣ ስለዚህ እጅህን ስጥ አለ። አብርሃ የሚባል የሻዕቢያ ካድሬ ነው ሄዶ ይህንን የሚነግረው። አብርሃ እናንተ ነፃነታችሁን አግኝታችኋል፣ ኮምፒሽታቶ ላይ ደንሱ፣ ሄድ ተመለሳንታል። ተከባሃል ያልከው ግን የተከበባችሁት እናንተ ናችሁ ብለህ ንገራቸው። የኦሮሞ ሕዝብ ከቧችኋል ብለህ ንገራቸው። ተረካው እንደዚህ ነበር። መረራ ጉዲና መጨረሻ ተስፋ እንደሚቆርጥ አውቀ ነበር። ልክ ዛሬ እንደሱ ደረጃ ይመስለኛል ሀወሊ መጨረሻ ታስራ ተስፋ ቆርጣ ወያኔ ጋር መስራት አይቻልም ወደ ማለት ደረሰች። መረራም እንደሱ ሲል ሰምቼዋለሁ በቀኑ። ነብይ ነኝ እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደዛ እንደሚሆን ግልጽ ነበር። መረራ በመጨረሻ ተስፋ እንደሚቆርጥ ግልጽ ነበር። ድካሙ ሁሉ ፍሬ እንደማያፈራ ግልጽ ነበር። የአኖሌ ንዴቱ ይበዛል፣ አመፀኛ ነው፣ ምናልባትም አደገኛ ነው። ግን እውነት አለ። አንተ ማንን ነው የምትደግፈው? አኖሌን ወይስ ሀወሊን የሚባል? እኔ ማንንም አልደግፍም። ራሳቸውን ችለው የሚጓዙ ሰዎች ነው። በዚህ ሂድ በዛ ሂደታቸው አልችልም። የሆነው በትክክል እንደዚህ ነበር። ሀወሊ አብረን መኖር እንችላለን፣ ኢትዮጵያውያን በተለይ አማሮች ወንድሞቻችን ናቸው እያለች ትናገራለች። ታይና ደግሞ እንደማይሆን ይገባታል። የሚደረገውን ስታይ በተለይ ኦፒዲዮ የሚባለው ድርጅት ውስጥ ሌቦች ሲሾሙ የኦሮሞነት ደም የሚባል ነገር ያላቸው የማይመስሉ ሰዎች ስትመለከት ተስፋ ትቆርጣለች። እንዴት ከእነዚህ ሰዎች ጋር መስራት ይቻላል ትላለች። እና አኖሌና ሀወሊ ልክ በዚህ መንገድ ይዣቸው ሄድኩኝ ማለት ነው። መጨረሻ በዛን ሰዓት እነ ዳውድ ኦነግ አስመራ ነበር። ይሄ መጽሐፍ ሲታተም አስመራ ኦሮሞ የሚባል ነበር። ወሰድኩና መጽሐፉ ሲታተም ሀወሊና አኖሌ አስመራ ላይ ይገናኛል። እሺ አሁን ምን እናደርግ?
እዛ ጋር ነው መጽሐፉ ያልከው አልቀጠለም። ምክንያቱም ታሪክም እዛ ጋር ስለቆመ ታሪክ እዛ ጋር ቆመ። ሀወኒ ኮንፊውዝድ እንደሆነች አኖሌ እንደተንገበገበ ቆመ። ቀጥሎ ምን ሆናል? እኔ ምን አውቃለሁ? ወደፊት የሚሆነው አለ ነው የምጽፈው። ልቦለድ ታሪክ ቀመስ ልቦለድ ስለሆነ የቡርቃ ዝምታ ለምን እንደሚወቅሱት አይገባኝም። በጣም አዝናለሁ። የኦሮሞና አማራን ሕዝብ ሊያጋጭ የሚል ባንዲራ ተሸልሜያለሁ፣ ታርጋ ተለጥፎልኛል። እኔ በጣም ለአማራ ሕዝብ ፍቅር አለ። በደንብ የአማራን ገበሬ አውቃለሁ፣ የትግራይን ገበሬ አውቃለሁ፣ ኦሮሞን ደግሞ ተወልጄ ያደግኩበት ሁሉንም አውቃለሁ። ሕዝብ ልጠላ አልችልም። በጣም አፈቅራለሁ እና ጨካኝ መሆናቸውን ነው የሚያሳየው ሰዎቹ። ይህንን መጽሐፍ የሚተቹ ምን ያህል ጨካኝ ሰብአዊነት የሌላቸው መሆናቸውን ነው የሚያሳየው እንጂ ለምንድን ነው የአኖሌን ቁጣ ማይረግ? እኔ ጫማዬን እግሬን አኖሌ ጫማ ውስጥ ከትቼ ነው የጻፍኩት። ሲናደድ እናደዳለሁ፣ ሲያለቅስ አለቅስ ነበር። ከሀወኒ ጋርም እንደዛ በስሜት ነው የሰራው፣ በእውቀት ነው የሰራው፣ በደመ ነፍስ እና ሲደመድም በጥሩ ሁኔታ ነው የተደመደመው። አኖሌ የሚባል እብድ ሰው ሊመጣባችሁ ነው ባካችሁ ንቁ እያለች ሀወኒ ብትለምናቸው አልሰማሏት። አዎ አኖሌን የሚመሳሰሉ ሰዎች ባለፈው በግንቦት ወር ምን እንዴት እንደተነሱ አይቻለሁ። እኔ አይደለም የፈጠርኳቸው ነበሩ። እነሱ ነው የነገሩኝ እኮ አርሲ ሲሄድ እነሱ ነው የነገሩኝ። ከካምጥቼ ነው ያን ኦሮሞን ልብ መፈጥረው። የቡርቃ ዝምታን አንድ ኦሮሞ ሲያነብ እኮ ከሚያውቀው 1% እንኳን አይሆንም። እንዴት ነው የሚነሳሳው? እሱ ከዛ በላይ እኮ ያውቃል፣ ብዙ ነገር ያውቃል። አውቆ ዝም ስላለ ነው የቡርቃ ዝምታ የሚባል ትንሽ ልቦለድ ተጻፈና ነው። ይሄን ንቀት ነው። ይሄን የምናገረው ለእናንተ አይደለም። እዛ ጋር ኢትዮት የሚባል ጋዜጠኞች አሉ፣ ቀርተው ይሄን ዛሬ ስለሚለቁት እዚህ ለሌሉት ነው የምናገረው። በዚህ አክብራችሁ ላደረጋችሁልኝ ለዚህ አቀባበል አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ከትላንት ወዲያ አንድ ኢሜል ደርሶኝ ነበር። ጫልቱ እንደ ሄለን ብለህ የጻፍከው ጽሁፍ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያበጣብጥ ነው እና የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ልትጠይቅ ይገባሃል የሚል ደብዳቤ ደረሰ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ማን ነው? እርማችሁን አውጡ የላችሁበት ማለት ይሄ ንግግር ቅስቀሳ ነው ተብሎ እንደሚተረጎም አውቃለሁ። በጣም ደስ የሚለው ግን በእድሜም በትምህርትም በማንኛውም ነገር ከኔ የምትበልጡ ሰዎች ፊት ስለምናገር ቅስቀሳ ሊሆን አይችልም። ይሄንን ነው ማምነው። አሁን ወደ ወረቀት ወደ አዘጋጀሁት ጫልቱ ሚደቅሳ ቆፍቱ በተባለች መንደር በሰላምና በደስታ ትኖር ነበር። መንገድ የለም ወደ ቆፍቱ የሚያስገባ። እድለኞች ስለነበሩ መንገድ አልገባላቸው። መንገዱን ተከትሎ የሚመጣው ጣጣ ሁሉ አልደረሰባቸው። ጫልቱ
ከ2000 ዓመት በፊት ወይም ከ5000 ዓመት በፊት እንደነበሩት ኦሮሞዎች መኖር የቻለችው መንገድ ስላልነበረ እዛ አካባቢ አንድ ጊዜ ሹራብ ሊገዙላት ወደ አቃቂ በሰካ ወስደዋት ነበር። ከዛ በተረፈ ግን ጉራቸው የተባለ ፈረሷን በቱሉ ዱንቱ ኮረብቶች ላይ ስትጋልብ ነው የኖረችው። ወደ ጌንጃ ነበር ጉዞዋ፣ ወደ ወልመራ ነበር የምትሄደው። የእሷ ትልልቅ ከተሞች ነድሬ ናቸው። ጫልቱ ልብስ ብዙ አያስጨንቃል። የሆነ ነገር ጣል አድርጋ ዘላ ፈረሷ ላይ ወጥታ የምትሄድ ናት። ሁለት ሆነው ሊጠልፏት በፈረስ ሲከታተሏት እየሳቀች ነው የምታመልጣቸው። ጫልቱ ጀግና ናት። ስትስቅ እንደሚተኮስ ጥይት ነው ድምጿ ከጉሮሮዋ የሚወጣው። የኔ ምናብ የሚስላት ጫልቱ ናት። አላየኋትም። ጫልቱ ልቦለድ አይደለችም። ጫልቱ በህይወት የነበረች ሴት። አዲስ አበባ መሄድ የምትችሉ ወደ አቃቂ ሄዳችሁ ቆፍቶ ሄዳችሁ ቆቦ መድኃኔዓለም የሚባል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የጫልቱን የደግሳ መቃብሬቱ ነው ብላችሁ ጠይቁ። ከዛም አበባ አስቀምጡላት። በህይወት የነበረች ሴት ናት። ጫልቱ እንደሚደግሳ ጫልቱ እንደ ሄለን የተባለውን ትረካ ያነበባችሁ እዛ ውስጥ ልቦለድ ሆኖ የገቡት መምህር ጽጌ እና ሳምሶን የተባለው ጫልቱን የሚያዋረዳት ተማሪ ናቸው። የጫልቱ እህት አክስት በህይወት አለች አዲስ አበባ። ባሏ አለ። የባሏን ባህሪ ትንሽ አስተካክያለሁ ጥሩ እንዲሆን አደረኩት። በተረፈ መምህር ጽጌ ያንዳርጋቸው ጽጌን አባት ነው የወሰድኩት። በጣም ባላንስ አድርጌ ልሰራ ፈለግኩ። ምክንያቱም አማራ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት አይደለም ነው ጫልቱ እንዲህ ለምትጽፍ እኮ ተራው አማራ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት አይደለም የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ የፈለኩት። ጫልቱን የበደላት ሲስተሙ ነው፣ ሰዎች አይደለም ነው መልእክቱ። እነሱ እኮ ናቸው ማሰራጨት የነበረባቸው እኮ። እንዴት ነው ሊያፈኑት የሚሞክሩት? ዋሽንግተን ዲሲ ላይ ነው እኮ። እና ጫልቱ አክስቷን በደለቻት። ግን አክስቷን በደላ ሲስተሙ ነው። አሪበሌ ያለች እንዳታለቅስ አደረጓት። በትርጉም አልለቀስም፣ በስሜት ነው ያለው። የዘመት እኔ ጥናት ጽሑፍ አይደለም የማቀርበው። ጥናት ጽሑፍ አቅርቤ ማለት አዳምጬ ነው ማለት ህይወት ነው የምጽፈው። የሰው ህይወት የአንዲት ተራ ሴት ያልተማረች ሴት ህይወት። ጫልቱ ፈረሷን ለጠቋትና ታኮ ጫማ ሰጥቷት ከዛ አሮጌ ቦርሳ አንጠልጥለው ዘመናዊ ነሽ አሏት። ወደ ቆፍቱ ስትሄድ መሳቂያ ሆነች። ያቺ ጆሌ ወረገላ እያለች በፈረስ የምትጋለበው ጫልቱ ናት እቺ እያሉ ተጠቋቁሙባት። በተከበረችበት መንገድ ተሸማቀቀች ጫልቱ። ለሁሉ ምን እንደሚደረግ አታውቅም። ለጫልቱ የሚሻላት እንደ አስሊ ኦሮሞ ጠመንጃ መያዝ ነበረ ወቅቱ። ጫልቱ ጠመንጃ አንስታ ቢሆን ኖሮ የውስጧ ሐውልት አይሰበርም ነበር። ከበው እኮ እንደ ከበው አታለወቀችም። ከበው ነው የገደሏት ጫልቱ። ሰዎች አይደሉም የገደሏት፣ ሲስተሙ። ይሄንን ለማሳየት ሞከርኩና ተቆጡ ሰዎች። ልታጋጨው ነው። በጣም የሚገርም የጫልቱ ታሪክ ያስታርቅ ነበር። እነሱ ቢያትሙት ይሻል ነበር። ዛሬ በጫልቱ አሳታሚ ከሚታተም እነሱ ቢያትሙት ይሻል ነበር። ድል ነበር። ትልቅ ድል አመለጣቸው። ጫልቱን ሊያፍኗት ሞከሩ። ጫልቱ ግን አሳታሚ ሆና መጣች። የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ሲጀምር ጫልቱ ሚደቅሳ በተዋረደችበት አንገቷን በደፋችበት በፊንፊኔ ከተማ ሐውልት እንዲቆምላት ተጠይቃለች።
ከሐውልቱ ስር ጫልቱ ሚደቅሳ የስርዓታዊ ሽብር ሰለባ ተብሎ በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲጻፍ እመኛለሁ። ምክንያቱም ጫልቱ ምሳሌ ናት። የጫልቱ ህይወት የኦሮሞዎች ሁሉ ህይወት፣ የአብዛኛው ኦሮሞዎች ህይወት። በእርግጥ እንደ ጫልቱ ከገጠር ወደ ከተማ የመጡ አንዳንዶቹ እንደ ጫልቱ ሳይሰበሩ በጥሰው ታለፉ። አንዳንዶቹ ደንግጠው ወደ ገጠር ተመለሱ። አንዳንዶቹ ተመሳስለው ኖሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሞቱ። ጫልቱ መሞቷ ተገቢ ነበር። ከዛ በኋላ ህይወት አልነበረ። በድን ነበረች፣ እንኳን ሞተች። መሞት መፍትሄ የሚሆንበት ጊዜ አለ ብዬ አምናለሁ። በህይወት መኖር ብቻውን ስኬት አይደለም። ለነጻነታቸው የታገሉ አዲስ አበባ ላይ በዙሪያው ሰሞኑን የምናየው ግድያ ህይወትን ጠልተው አይደለም። ከክብር ሌላ ምንም ነገር ስለሌለ፣ ያለ ክብር ህይወት ስለሌለ ኦቦ ገረሱ ቱፋ ስሙን ላነሳው ፈልጋለሁ። የጫልቱን ታሪክ ከኔ በፊት ለብዙ ሰዎች ነግሮ ነበር። እሱ እንዳጫወተ ከአምስተርዳም ወደ ፓሪስ በአውቶቡስ እየሄድን ያለ ነው የጫልቱን ታሪክ የነገረኝ። አንድ ጊዜ ገረሱ ቱፋ ታሞ ወደ ቄስ ወሰዱትና ስሙ ነው በሽታው ለውጡለታላቸው። ገረሱ ቱፋ አባቱን ያመሰግናል። እምቢ ብሎ ተመለሰ። ይሄን እየቀለደ የሳቀ ነው ያጫውተኝ። እሱ አሸንፈው ከወጡት ነው። ጀግና ደስ ይለኛል። አሸንፈው ከወጡት አንዱ ነው እና አሸንፈው መውጣት ካልቻሉ አንድ ሰው ታሪክ ልንገር ብሎ ነው የጫልቱን ታሪክ የጀመረው። ሲነግረኝ እዚህ ጉሮሮዬ ላይ ነው መራራ ነገር የመጣው። በተረጋግቼ እንኳን ልሰማ አልቻልኩም። ሞታ አደረች ሲለኝ ጠዋት ማታ ላይ እንትኑን ሊከፍቱ እንደዚህ ራትቢ ይሏት እንዲህ ሲሉ የለች። ስለራሷ የነበራት ኩራት ሰማይ ደርሶ ስለነበረ የደረሰባትን ነገር መሸከም ያቃታት አቅቷት ነው ሞተች። ድርቅ ብላለች እና በንቲጋሞን ልጅ ጽፏለሁ ይወሰው 2 ወር ፈጀብኝ። ትምህርት ቤት ያለች ስፖርት ውድድር ላይ አሸንፋ አጨብጭቡላት ሲባል ሲጨበጨብላት በጣም ደስ ብሏት ከጎን ሲሰድቧት ሰማች። ከዛ ሽንቅቃለች፣ ሄዳ ቁጭ አለች። የስፖርት አስተማሪ ኦሮሞ ነበር። እሱ አልገባውም። ይሄ ግን ቁንጅናዋን አይቶ ነው ሄዶ ሊያናገራት ሲሞክር በኦሮምኛ ነገር ከዛ እንቧ ዝርግፍ ብሎ ወረደ። የተከለከለችው ቋንቋ ስትሰማ ማለት ነው። አክስቷን ታምናታለች። አትናገሪ አማርኛሽን ያጠፋብሻል ስላለቻት አመነቻት። አክስቷ ትጎዳለች። ለዛ ነው ፍን ታርጋ ኦሮምኛውን የሚኖረችው ማለት ነው። እዛ ጋር ያለቀስኩ ሊጻፍኩት ፕሮፓጋንዳ በእንባ ይጻፋል። እኔ በስሜት ነው የጻፈው። ጫልቱ ጎረቤቴ ናት። ገላን ቆፍቱ የምታውቁት ካላችሁ፣ በእኛ ደግሞ በሾፍቱ በኩል በጀርባ በድሬ በኩል ኩታ ገጠም ነው። እሷ የተነፈሰችውን አየር ምን ተንፍሻለሁ። እሷ የሮጠችባቸውን ኮረብቶች በፈረስ ላይ ሆነ በእግር ሮጬበታለሁ እና ጋራ ጉራቻ ላይ ቆመን የራር ተራራን እያየን ያደግነው ከረኞች ጋር እየዘፈንን ምን አገባህ አንተ ስለ ኦሮሞ ብለው ይጠይቁኛል። ለምንድን ነው የማያገባኝ? እኔ እኮ ኦሮሞ ሕዝብ መካከል ነው ያደግኩት፣ ግን አላውቅም እንዴት እንደተገነባው አላውቅም። ኤርትራ ሄድኩና እናትና አባቴ መንደር ውስጥ ሄጄ ቁጭ አልኩኝ ባለፈው። አዎ ይሄ እናትና አባቴ አገር ነው። ልክ እናቴ የተወለደችበት አባቴ የተወለደበት ቦታ ሄጄ ቁጭ አልኩኝ። ምን ነገር የለም። ልቤ ሾፍት ነው። ምን ላድርግ? እና ማንነት የሚባለው የብዙ ነገሮች ግንባታ ነው። እሺ
ሰዓቴም እያለቀ ነው። አንድ ሁለት ነጥቦች አነሳለሁ። ከዚሁ ጋር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን ሳልጠቅስ ማለፍ ስለማልፈልግ ነው። በአንድ ወቅት ከኦሮሞ በላይ ኦሮሞነት ይሰማዋል ብለው ነበር። ብዙ ጭብጨባ አግኝተዋል ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ። ለዛ ጭብጨባ መልስ መስጠት ፈልጋለሁ። እኔ ከኦሮሞ በላይ ኦሮሞነት አይሰማኝም። ልክ እንደ ኦሮሞ ግን ኦሮሞነት ይሰማኛል። ይህንን ማንም አይከለክለኝ። ወደፊትም ቀጥልበታለሁ። ለሚያማቸው ለሌላ ህመም ይዘጋጅ። በቅርቡ የጀሚላ እናት የሚል አዲስ መጽሐፍ ለገበያ ያቀርባለሁ። ጠንካራ መጽሐፍ ነው። በርካታ የኦሮሞ ጉዳዮችን ይዟል። ከዚህ መካከል ሊበን የት ነህ የሚል አለ። በስደት ስላሉ ኦሮሞዎች ነው። የቡልቻ እብሪት የሚል ደግሞ አለ። አንድ ከጫልቱ ተቃራኒ የሆነ ጠባይ ያለው ኦሮሞ ገጸ ባህሪ ነው። ብዙ 33 ትረካዎችን የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ አስፈላጊ ሆኖ ስለተሰማኝ ነው። በመጨረሻ በአፍሪካ ቀንድ ደረጃ ምንድነው ለችግራችን መፍትሄ የሚል ጥያቄ አእምሮ ላይ አለ። ምናልባት ህልም ሊመስል ይችላል፣ ልቦለድ ድርሰት ሊመስል ይችላል። የልቦለድ ድርሰት ደራሲ ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል። ቅዠት የሚመስል ህልሜ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ደረጃ እንድናስብ እሷን ብቻ በማንበብ ጽሑፌን አበቃለሁ። በጋራ ሊያስማማ የሚችል እውነት አለ። ከዚህ በኋላ ኦሮሞና ኦሮሚያን በነባሩ መንገድ ጨፈላልቆ መግዛት አይቻልም። በትክክል ነባሩን የአፈና መንገድ በማስቀጠል የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ማፈን እንደማይቻል ታውቋል። በመሆኑም ከአንድ ከባድ ፍጻሜ በኋላ ቢሆን የኦሮሞ ህዝብ ካሰበው ቦታ ላይ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። ያልታወቀው ነገር ቢኖር አፈጻጸሙ ነው። አመጣጡ ከባድ ሊሆን እንደሚችል መታዘብ ይቻላል። በ2014 ግንቦት ወር የተከሰተው የኦሮሞ ህዝብ አመጽ የትልቁ ምስል ማሳያ ነው። ሊመጣ የሚችለውን ከባድ ጊዜ ከወዲሁ በማወቅ መስዋዕትነቱን ለመቀነስ የሚቻል ይመስለኛል። የቀድሞ ገዢዎች የገነቡት ኢትዮጵያዊነት ቅርጫት ሊጠገን ወይም ሊቀጥል በማይችልበት ደረጃ ማርጀቱን መተማመን ከተቻለ ሊመጣ የሚችለውን ደም መፋሰስ ለማስወገድ እና ለማስቀረት በጋራ መስራቱ ይበጃል። የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ውስጥ ለሚገኙ ህዝቦች ሁሉ ኃላፊነት ተሰምቶት በጎ አስተዋጽኦ ያደርግ ዘንድ እድል መስጠት ያስፈልጋል። አብላጫነቱን ማክበር ጠቃሚ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ተፈጥሯዊ መብት በመከልከል ታሪኩን በመካድ በመዝለልና በማጠልሸት መቀጠል አለመቻሉ ግልጽ ሆነ። ነባሩ መንገድ አርጅቶ ሞቷል። በመሸፋፈን መጪውን መራር እውነት ማዘግየት አይቻልም ብያምናለሁ። ኦሮሞዎች በኢትዮጵያዊነት ማንነት ላይ ያላቸውን ቅሬታ በተደጋጋሚ አሳይተዋል። በሰሜን ገዢዎች አሻጥር መሰላቸታቸውን የሚያስገነዝብ ምልክቶችን ሰጥተዋል። ናይጄሪያ እና ኢትዮጵያ ለዓለም ዋንጫ የጥሎ ማለፍ ግጥሚያ ሲያደርጉ ወጣት ኦሮሞዎች አዳማ ላይ ተሰብስበው ናይጄሪያን ይደግፉ ነው። በ2014 የግንቦት ወር የኦሮሞዎች አመጽ ሲቀዘቀዝ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያን ባንዲራ አውርደው ሲያቃጥሉ በቪዲዮ አይቻለሁ። ከኦሮሞዎች ባንዲራውን ማቃጠል ወደ አስገራሚ ሆነው የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲቃጠል ሌሎች ኢትዮጵያውያን ቆመው መመልከታቸው ነው። ይህ ክስተት ኦሮሞዎች ኢትዮጵያዊነት ላይ ያሳደሩትን አሉታዊ አመለካከት መጠቆሙ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወገኖች የኦሮሞን ኦሮሚያዊነት መቀበላቸውን ያሳያል። ከዚያም አልፎ ኢትዮጵያ ባንዲራና ኢትዮጵያዊነት ባለቤት የማጣት አደጋ ላይ መሆናቸውን ያመለክታል። ምንድነው መፍትሄው? እኔ የምለው የአካባቢያችን ህዝቦች በላቀ አካባቢ ጥቅም ላይ የተመሰረተ አንድነት ሊገቡ እንደሚገነባ ሀሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሀሳቡ አዲስ አይደለም። ሌሎች ተናግረውታል፣ ሌሎች ጽፈውታል፣ ሌሎች አጥንተውታል። በየመደርደሪያው የተወረወረ ሀሳብ ነው። በአፍሪካ ቀንድ ደረጃ ማሰብ ካልተቻለ የአካባቢያችን ሀገራት መሰነጣጠቅ ማቆሚያ ሊኖረው አይችልም።
ጅቡቲን የሚያካክሉ ሀገራት በፈረንስና በቃ የጦር መሳሪያ ነጋዴዎች ሳይሆን እንቀራለን የሚል ስጋት አለ። አካባቢያችን በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ ነው። ከርሰ ምድራችን ሀብት ገና አልተነካም። የመልክዓ ምድራችን ስትራቴጂካዊ ጠቀማነትን ፖለቲካዊ ዋጋ ነው። የአካባቢያችን ህዝብ ትጉህ ሰራተኛና አርበኛ ነው። ለክብር በምንሰጠው ዋጋ እንመሳሰላለን። ጥቂት ጠለቅ ብለን ብንቆፍር ዘራችን ከአንድ ምንጭ መቀዳት እንረዳለን። ትምክህትና ጥላቻ ሳንደባለቅ ከተወያየን ለችግራችን መፍትሄ ማግኘት ሊከብድን አይችልም። አካባቢ ላይ ሊኖረን ይገባል። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት 150 ሚሊዮን ህዝብ HOA ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚል ጽሑፍ ያለበት ፓስፖርትና ገንዘብ እንዲጠቀም በማድረግ የመፍትሄውን በር መክፈት ይቻላል ብዬ በጥብቅ አምናለሁ። የአካባቢያችን ሀገራት ማለትም ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እንዲሁም አወዛጋቢ ብሔራት ኦጋዴን፣ ሲዳማ፣ ኦሮሚያ፣ ሀዲያ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ አፋር፣ ጋምቤላ እና የቀሩትም በአፍሪካ ቀንድ ማዕቀፍ ውስጥ አሻገር ወደፊት መመልከት የማይችሉበት ምክንያት የለም ብዬ አምናለሁ። አንድ የተሻለ መፍትሄ ግድ መኖር አለበት። አዲስ አካባቢ ማንነት ማግኘት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በምስራቅ አፍሪካ ሆነ በአፍሪካ ቀንድ ጃንጥላ ስር አንድ የጋራ ማንነት መፍጠር መቻል አለብን። ጣራችንን ከፍ ልናደርግ እንችላለን። ከፍ ባለው ጣራ ስር ሩቅ ተመልካች ራዕይ ሊኖረን ይችላል። ብሔር፣ ቋንቋ፣ ወደብ፣ ድንበር፣ ግጭት ምክንያት ሆኖ አካባቢ ሰላም አግኝቶ ስለ እድገት ማሰብ በፍጹም አይቻልም። የአካባቢ ህዝቦች በኢኮኖሚ በፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ጥብቅ መተሳሰር ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻ መራራም ቢሆን ከተጨባጩ እውነት ጋር መታረቅ ይገባል። በትክክል የሚበጀው በነባሩ አፈና መንገድ በመቀጠል ሊከተል የሚችለውን የነገ አደጋ መገንዘብ ብቻ ነው። ለጋራ አካባቢ ጥቅም በቅን ልቦና ወደ ድርድር መምጣት ያስፈልጋል። ባለፈው በጎና ክፉ ታሪክ ላይ በመተማመን ብሔራዊ እርቅ በማድረግ አካባቢ ሰላምና እድገት ማረጋገጥ የቀረን ብቸኛ በጎ አማራጭ ይመስለኛል። ገለታው ነው።